رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء ملتہ واولیاء امتہ والناس اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وجل سبحانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب دانِ غیوب منزہ عن العیوب آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب کردگار شفیع روز شمار صاحب پسینہ خوشبودار آقا دو عالم نور مجسم شفیع بنی آدم رحمت دو عالم حبیب مکرم نبی محتشم رسول معظم فخر عالم و فخر بنی آدم حبیب کبریاء احمد مجتبی شب اسرا کے دلہا باعث تخلیق ارض و سما حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری اپنی پاک اور عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے لیے، آپ سب کے لیے، ہم سب کے آباء و اجداد کے لیے، بلکہ جمیع امت مسلمہ کے لیے اس حاضری کو ذریعہ بخشش و نجات فرمائے۔ نجات کے لیے 8 نکات کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ 8 ایسے نکات آپ کو پیش کیے جائیں گے کہ جن پہ عمل کرنے کی برکت سے انسان کی زندگی بھی، انسان کی قبر بھی اور انسان کی حشر بھی سدھر سکتی ہے اور انسان ناجی نجات پانے والا ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، میں اس کی طرف بعد میں پلٹتا ہوں۔ سب سے قبل عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، حضرت
सैयदना शकीक बलखी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके शागिर्द थे। आपका ये वाक़या शोरा आफाक है कि हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह ताला अलैह के हज़ारों लाखों की तादाद में मुरीदीन थे, मुतवस्सिलीन थे। उनमें से कई वज़ारा, कई उमरा भी थे। एक वज़ीर आपका मुरीद था, आपकी बारगाह में हाजिर हुआ और आकर अर्ज़ गुज़ार हुआ कि हुजूर मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ कि आप मेरे घर में तशरीफ़ लाएं। हज़रत हातिम असम अलैहिर्रहमा फरमाने लगे कि हम फ़कीर लोग हैं, अमीर लोगों के यहाँ हमें जाकर दावत खाना अच्छा नहीं लगता है। फ़कीर लोग हैं, फ़कीरों में रहना पसंद करते हैं। मगर मुरीद जो वज़ीर था उसने अज़हद इसरार किया कि हुजूर ज़रूर शफ़क़त फरमाई जाए और मेरे गरीब खाने में आप कदम रंजा फरमाएं ताकि मेरी इज़्ज़त दोबाला हो। हज़रत हातिम असम अलैहिर्रहमा ने जब बहुत ज़्यादा असरार देखा तो फरमाया कि 3 शर्तें हैं, अगर इन शराइत पे तुम अमल करो और कबूल करो तो मैं तेरे यहाँ दावत पे आने को तैयार हूँ। कहा हुजूर बताइए। फरमाया पहली शर्त ये है कि हम जहाँ पे चाहेंगे वहाँ बैठेंगे। दूसरी शर्त ये है कि हम जो चाहेंगे वो खाएंगे। तीसरी शर्त ये है कि जो हम कहेंगे वो तुम्हें करना होगा। एक लम्हे के लिए सोचा कि शायद मैं वज़ीर हूँ, मेरा इम्तिहान होगा। 2 तरह की बातें हो सकती हैं। हो सकता है कि फरमाएंगे कि मुसल्ला बिछा दो, मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, चटाई बिछा दो, हम चटाई पे बैठेंगे, हम चटाई बिछा देंगे, हजरत उस पे तशरीफ रखेंगे। हो सकता है दूसरी तरह का इम्तिहान हो कि फरमाया जाए कि जो तेरी वजारत की कुर्सी है वो रखी जाए, बादशाहत की कुर्सी ला दी जाए, तो मैं इसका भी इंतजाम कर लूंगा। दूसरी बात कि जो चाहूंगा खाऊंगा। हो सकता है कि कोई सादा खाना आप तनावुल फरमाएं, ज्यादा पुरतकल्लुफ खाना ना खाएं, और ये हो सकता है कि कोई इम्तिहान के तौर पे किसी आला खाने की डिमांड फरमा दें, तो मैं वजीर हूं, अनवाओ अकसाम के खाने तैयार कर दूंगा, जो चाहेंगे खाएंगे, सादा खाने भी होंगे, आला खाने भी होंगे। कहा हुजूर ये दूसरी शर्त भी कबूल है। तीसरी के बारे में सोचा कि अल्लाह के वली हैं, आलिम हैं और दीन का दर्द रखने वाले हैं, कहेंगे 5 नमाजें पढ़ा करो, पढ़ना न पढ़ना बात की बात है, मान लेंगे कि हुजूर पढ़ेंगे। ज़कात दिया करो, कहेंगे हुजूर देंगे। हुस्ने सलूक किया करो लोगों से, अर्ज करेंगे हुजूर कर लेंगे। कहा हुजूर आपकी तीनों शर्तें कबूल हैं। महफिल सज गई, उमरा का वज़ारा का हुजूम लग गया। बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े मालदार आज वजीर के घर में दावत पे थे, और वजीर और कुछ बाशऊर मेहमान इंतजार कर रहे थे कि कब हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ लाते हैं। निगाहें उठा उठा के रास्ता देखा जा रहा था कि वो गुदड़ी पोश फकीर हजरत हातिम असम आते हुए दिखाई दिए। सारी महफिल सजी हुई थी, लोग इस्तिकबाल के लिए तैयार थे, मगर जहां पर लोगों ने जूते उतारे हुए थे, हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह ताला अलैह जूतों की जगह पे बैठ गए। वजीर आके मन्नत समाजत करने लगा, हुजूर ऐसा तो ना कीजिए, आपके लिए स्टेज बिछाई गई है, ऊपर कुर्सी रखी गई है, मिंबर बिछाया गया है, हुजूर मुसल्ला बिछाया गया है, हुजूर आप ऐसा तो ना कीजिए। फरमाया कि हमने तुमसे वादा लिया था कि जहां चाहेंगे बैठेंगे, अब तुम मुझे उठा नहीं सकते। अब खाने का वक्त हुआ, अनवाओ अकसाम का खाना सजा दिया गया। भूखे शेरों की तरह लोग जो है वो खाने पे झपट पड़े। हजरत हातिम असम को अर्ज की गई, हुजूर आए, अपनी पसंद का खाना आप भी तनावुल फरमा लीजिए। हजरत हातिम असम ने अपने कंधे से कपड़े के थैले को उतारा, उसको खोला और उसमें से रोटी के सूखे हुए टुकड़ों को निकाला,
और चबाना शुरू कर दिया। वजीर ने मिन्नत समाजत की, हुजूर आपके लिए इतना बड़ा इंतजाम है, मैंने तो ज़ाफ़रान तक की खीर को तैयार किया है, हुजूर मैंने तो अनवाओ अक़साम के मुरब्बे सजा दिए हैं कि कहीं मेरे पीर को कौन सी चीज़ पसंद आती है, हुजूर ऐसा तो ना कीजिए। फरमाया हमने तुमसे वादा लिया था कि जो चाहेंगे खाएंगे, तुम हमें रोक नहीं सकते, हम इन्हीं रोटी के टुकड़ों पे इत्तेफाक करेंगे। जब खाना खा के लोग फारिग हो गए, हजरत हातम असम रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाने लगे, अब वक्त आ गया कि जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना होगा। वजीर सर झुकाए खड़ा था, हुजूर हुक्म हो। फरमाया एक अंगीठी लाई जाए, उसमें कोयले डाले जाएं, उस पे एक तवा रखा जाए, कोयलों को दहका दिया जाए। हुक्म की तामील हुई, कोयला दहकने लगे, तवा जो है वो सुर्ख अंगारे की तरह जब तप गया तो हजरत हातम असम ने अपने कदमों से टूटी हुई जूते को उतारा और नंगे पांव तवे के ऊपर खड़ा होकर फरमाने लगे, ऐ लोगो आज की इस बज़म में मैंने रोटी के चंद सूखे हुए टुकड़ों को चबाकर गुजारा किया है। इतना कहने के बाद आप नीचे उतर आए, फरमाने लगे लोगो अब आओ बारो बारी तुम सारे के सारे एक एक करके नंगे कदम इस तवे के ऊपर खड़े होकर आज के खाने का हिसाब दो। लोगों की चीखें निकल गईं, कुछ बाशऊर लोग आगे बढ़े, कहा हुजूर ये आपकी तो करामत है कि आप देखते हुए तवे पे खड़े हो गए और आपने अपने खाने का हिसाब दे दिया। हुजूर आपके कदमों को देखते हुए तवे ने मुतासर नहीं किया। हुजूर अगर हमने अपने नंगे कदम रखे हमारे कदम जल जाएंगे, हम तो एक सेकंड भी खड़े नहीं हो सकेंगे, हमें कैसे हिसाब देना है। फिर हजरत हातम असम अलैहि रहमा फरमाने लगे, ए लोगो आज हमने एक वक्त के खाने का हिसाब मांगा कि तवे पे खड़े होकर एक वक्त के खाने का हिसाब दो, कहते हो कि आप साहिब करामत हो, हमारे पांव जल जाएंगे। जरा गौर तो करो, जब जमीन तांबे की बनकर दहक रही होगी, जब कयामत का रोज होगा और सूरज जमीन के करीब आकर आग बरसा रहा होगा, जमीन तांबे की होगी, हर कोई नंगे पांव नंगे बदन रब की बारगाह में जो है वो हाजिर कर दिया जाएगा, पेश कर दिया जाएगा। एक वक्त के खाने का नहीं, एक दिन का नहीं, एक महीने का नहीं, एक साल का नहीं, सारी जिंदगी का हिसाब बरहना पा बरहना बदन दहकती हुई जमीन पे खड़े होकर रब को सारी जिंदगी का हिसाब देना होगा। बताओ ए मेरे हबीब के प्यारे उम्मतियों, आज एक वक्त के खाने का हिसाब नहीं दे पा रहे कि हम कैसे खड़े हों। बताओ कल कयामत के दिन सारी जिंदगी का हिसाब रब की बारगाह में किस तरह पेश करोगे। हजरत हातम असम रहमतुल्लाह ताला अलैह आप शागिर्द हैं हजरत सैयदना शकीक बलखी रहमतुल्लाह ताला अलैह के। 30 साल तक आपने शागिर्दी की, दस्तारे फजीलत सजा दी गई। आज तो अजीबो गरीब मामला है, आज आलिम भी आनन फानन कोई बन गया, आज पीर भी एक झटके में बन गया और उसके सर पे दस्तार सजा दी गई, उसे खिलाफत अता कर दी गई। 30 साल तक हजरत शकीक बलखी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हाथ जारूब कशी की और शर्फ तलम्मुस तय किया, तो आज हजरत शकीक बलखी रहमतुल्लाह ताला अलैह से सनद फरागत नहीं बल्कि दस्तारे फरागत हासिल की। जाने लगे तो हजरत शकीक बलखी ने फरमाया, ए हातम असम बताओ तुमने 30 साल हमारे पास गुजारे हैं, तुमने इन 30 सालों में क्या सीखा, क्या पाया 30 सालों में। हजरत हातम असम रहमतुल्लाह ताला अलैह अर्ज करने लगे, हुजूर 30 सालों में मैंने 8 चीजें सीखी हैं और वो 8 चीजें ऐसी हैं कि मैंने जब इस पे गौर व फिक्र किया है तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अगर मैंने इन 8 बातों पे अमल कर लिया तो मेरी कब्र भी संवर जाएगी और मेरी हशर भी संवर जाएगी।
فرمایا بتاؤ وہ 8 باتیں کون سی ہیں؟ میں قدر تفصیل سے آپ کے سامنے وہ 8 باتیں رکھنا چاہوں گا۔ حضرت حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کرنے لگے حضور میں نے لوگوں کو بنظر غیر دیکھا، ان میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی کو محبوب اور معشوق رکھتا ہے، کسی نہ کسی سے وہ محبت ضرور کرتا ہے، لیکن لوگوں کے محبوب ایسے ہیں کہ ان میں سے کچھ محبوب ایسے ہیں جو دنیا میں چھوڑ جاتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد داغ مفارقت دے جاتے ہیں، بے وفائی کر لیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں بڑے با وفا ہوتے ہیں مگر وہ مرض الموت تک ساتھ دیتے ہیں، جب بندہ بیمار ہوتا ہے اس وقت ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ حضور کچھ ایسے ہیں کہ جو آخری ہچکی تک دوست ہوتے ہیں مگر جو ہی بندے کی جان نکلی دوستی ختم، محبت ختم، وفا بے وفائی میں بدل گئی۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو قبر تک ساتھ دیتے ہیں اور جب قبر میں اتارتے ہیں اس کے بعد بچھڑ جاتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ ایک محبوب ایسا ہے کہ جو قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے، میں نے دیکھا کہ ایک ساتھی ایسا ہے جو قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے، میں نے وہ محبوب جو دنیا میں قطع تعلق کر لیتے ہیں میں نے ان سے بھی محبت نہیں کی، جو مرض الوفات تک ساتھ دیتے ہیں میں نے ان کو بھی نظر انداز کر دیا، اور جو قبر تک ساتھ دیتے ہیں میں نے ان کو بھی چھوڑ دیا، میں نے اس سے محبت کی جو قبر میں بھی ساتھ دیتا ہے۔ فرمایا بیٹا وہ کون سا محبوب ہے؟ عرض کی حضور وہ عمل ہے کہ جو عمل ہوگا وہ قبر میں بھی ساتھ جائے گا، وہ عمل قبر میں بھی ساتھ اترے گا۔ قرآن مجید برہان رشید کی جو آیہ کریمہ آخر نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، کیا خوبصورت قسم کا عنوان ہے۔ رب کائنات جل و علا ارشاد فرماتا ہے الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا۔ فرمایا وہ بندہ، پہلے گناہگاروں کی بات ہو رہی تھی، فاسق و فجار کی بات ہو رہی تھی، کفار کی بات ہو رہی تھی، رب فرماتا ہے یہ سارے کے سارے دوزخی ہیں، الا مگر وہ من تابا جس نے توبہ کی، و آمنا اور ایمان لے آیا، و عمل عملا صالحا اور اس نے نیک عمل کیے۔ پہلے کیا تھا اس کو چھوڑ دیجئے، پہلے گناہگار تھا، وہ سیاہکار تھا، وہ بدکار تھا، وہ شرابی تھا، اس میں کون کون سا عیب تھا اس کو چھوڑ دیجئے۔ الا من تابا اس نے توبہ کر لی، و آمنا ایمان لے آیا، و عمل عملا صالحا اس نے نیک عمل کیے۔ کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی اگلی آیت کے کلمات اور اس کا ترجمہ سنیے۔ فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ گناہ نہیں رہنا دیتا، گناہ مٹاتا بھی نہیں بلکہ گناہ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ وَقَالَ اللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں عمل کی ترغیب ارشاد فرماتے ہوئے رب اکبر ارشاد فرماتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، فرمایا بے شک آدمی وہی پائے گا جو اس نے محنت کی ہے۔ ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی معاملے میں، وہ دنیا داری کا معاملہ ہو، وہ دین کا معاملہ ہو، آپ اس قرآن مجید برہان رشید کی آیت پہ عمل کر کے دیکھ لیجئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کوشش کرے اور اللہ عطا نہ کرے۔ فرمایا جو بھی کوئی کوشش کرتا ہے اللہ اس کی محنت کو رائگاں نہیں جانے دیتا، اللہ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ جو رات کے پچھلے پہر مصلی پہ کھڑے ہو کر تہجد کے نوافل ادا کر کے آنکھوں سے اشکوں کا نذرانہ پیش کر کے رب سے مغفرت مانگتا ہے اسے مغفرت ملتی ہے، رزق سے برکت مانگتا ہے اسے رزق میں برکت ملتی ہے، جو بھی مانگے اسے ملتا ہے۔ اور روز رات کے پچھلے پہر جب زمانہ سو رہا ہے گھر سے نکلتا ہے چوری کرنے کے لیے، وہ ادھر محنت کرتا ہے اسے ادھر حرام عطا کیا جاتا ہے، اور جو ادھر مصلی پہ آنسو بہا کر اس کی بارگاہ سے خیر کا طالب ہوتا ہے اللہ اس کی جولیاں خیر سے بھر دیتا ہے۔ فرمایا اسے وہی ملتا ہے
جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ ترجمہ سنیے، تصوف کی انتہا یہ آیہ کریمہ بیان کر رہی ہے۔ فرمایا جسے اپنے رب سے ملاقات کی تڑپ ہوتی ہے وہ پھر اچھے عمل کرتا ہے۔ جسے رب سے ملاقات کی تڑپ ہوتی ہے وہ اچھے عمل کرتا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے جزاء بما كانوا یکسبون، فرمایا جو بھی ہم بدلہ دیتے ہیں ان کے اعمال کا انہیں بدلہ عطا کرتے ہیں۔ احباب ذی وقار، بے شمار قرآنی آیات سورہ عصر کو دیکھ لیجئے، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم، محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، محبوب سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور جس نے حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، فرمایا جس نے صبر کی تلقین کی۔ محبوب سارے زمانے کے انسان خسارے میں ہیں مگر جو ایمان لے آئے، نیک عمل کرے، حق کا ساتھ دے اور صبر کی تلقین کرے، یہ دنیا میں بھی قبر میں بھی کسی جگہ خسارے میں نہیں ہے، یہ ہر جگہ پہ نفع میں ہی ہوتے ہیں اور یہ فائدے میں ہی ہوتے ہیں۔ احباب ذی وقار، عمل کی اہمیت اتنی اہم اور اتنی لازم ہے کہ اس سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی جا سکتی، بلا شک و شبہ اس سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی سماعت کیجئے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، نہایت توجہ طلب حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے، ارشاد فرماتے ہیں علامت اعراض اللہ تعالی ان العبد اشتغالہ بما لا یعنیہ، فرمایا بندہ اگر فضول کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو فرمایا یہ اس کا فضول کاموں میں مبتلا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نظر رحمت اس سے پھیر لی ہے، اللہ نے اپنی نظر رحمت اس سے پھیر لی ہے اگر کوئی فضول کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ امْرَأً ذَهَبَتْ سَاعَةٌ مِّنْ عُمْرِهِ فِي غَيْرِ مَا خُلِقَ لَهُ لَجَدِيرٌ أَن تَطُولَ عَلَيْهِ حَسَرَتُهُ، فرمایا وہ بندہ جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا وہ مقصد پورا نہیں کرتا، زندگی کی سانسیں اس مقصد کے لیے نہیں لیتا جس مقصد کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا تھا، اگر وہ ایک سانس بھی بے مقصد گزارتا ہے تو میرے حضور فرماتے ہیں کہ وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ اسے اب حسرت میں مبتلا کر دے گا، پریشانیوں میں مبتلا کر دے گا، اللہ اسے دکھوں میں اور عجیب قسم کی حسرتوں میں مبتلا کر دے گا۔ پھر میرے حضور نے فرمایا وَمَنْ جَاوَزَ الْأَرْبَعِينَ، وہ بندہ جس کے عمر کے 40 سال بیت جائیں، سنیے ذرا، جن کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے اور جن پہ بڑھاپا طاری ہونے لگا، یہ جوانی کے لمحات جو 25 سے 40 سال تک کے ہوتے ہیں وہ بیت گئے، اور اگر پھر بھی اسے دین کی طرف رغبت نہیں ہے، پھر بھی رب کی بارگاہ میں سجدے کی طرف رغبت نہیں ہے، پھر بھی اسے اپنے نبی سے محبت اور سنت کی طرف رغبت نہیں ہے، تو میرے اور آپ کے کریم آقا فرماتے ہیں وَمَنْ جَاوَزَ الْأَرْبَعِينَ وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَيْهِ خَيْرُهُ شَرَّهُ فَلْيَتَجَهَّزْ إِلَى النَّارِ، فرمایا جس کے 40 سال بیت گئے پھر بھی اس کی بدیوں پہ نیکیاں غالب نہیں آئی تو فرمایا وہ جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جائے، وہ جہنم میں گرنے کے لیے تیار ہو جائے کہ اب تو وہ جوانی جو مستانی تھی، جو جوانی دیوانی تھی وہ بھی چھین لی گئی، اور اب بھی تجھے سجدے میں سرور نہیں مل رہا، اب بھی تجھے نبی کی محبت میں رغبت نہیں مل رہی، اب بھی تجھے نبی کی سنت سے دل کو قرار نہیں آ رہا، اب بھی تجھے شریعت پہ عمل کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے،
اب بھی تیرے گناہ نیکیوں سے زیادہ ہیں، اب بھی تیری بدعمالیاں خوش اعمال افعال سے زائد ہیں، تو فرمایا پھر وہ جہنم میں گرنے کے لیے تیار ہو جائے کہ 40 سال بھی بیت گئے اور وہ پھر بھی سیدھے راستے کی طرف نہیں پلٹ رہا ہے۔ سنن ترمذی میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، ہماری نجی زندگی سے لے کر اخروی زندگی تک اگر ہم اس کو اپنا لیں، اپنے گھر کے ماحول سے لے کر محلے تک، محلے سے لے کر علاقے تک، علاقے سے لے کر پورے ملک کے سربراہ تک اگر اس حدیث پہ عمل کر لیا جائے تو یقین جانے ہماری دنیا بھی سمجھ جائے، ہماری آخرت بھی سمجھ جائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، فرمایا اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے تم خود اپنا حساب کر لو۔ اس سے پہلے کہ کوئی تمہارا حساب لے، خود اپنا حساب کر لو، خود اپنے گریبان میں جھانک لو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ پھر میرے حضور فرماتے ہیں وَزِنُوا أَعْمَالَكُمْ قَبْلَ أَن تُوزَنُوا، فرمایا جب تمہارا نامہ اعمال تولا جائے اس سے پہلے خود اپنے نامہ اعمال کو تول لیجئے۔ اسی لیے علماء کے ہاں اور اولیاء کے ہاں یہ محبوب مشغلہ رہا کہ جب وہ رات کو لیٹتے سونے لگتے بستر پہ لیٹ کے صبح سے لے کے شام تک کیا کیا اس کا محاسبہ کرتے، نیکیاں کتنی کی ہیں، بدیاں کتنی کی ہیں، کتنے اچھے عمل کیے، کتنے برے کیے، کتنے عمل رب کو راضی کرنے والے ہیں، کتنے عمل رب کو ناراض کرنے والے ہیں۔ کہیں کلمہ کفر تو زبان سے ادا نہیں ہو گیا، کہیں کسی کا دل تو نہیں دکھا بیٹھا، کہیں بہن بھائی کی دل ازاری تو نہیں کر بیٹھا، کہیں پڑوسی کے حقوق کو غصب تو نہیں کر لیا، کہیں دکانداری کرتے ہوئے کسی کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کیا، کہیں کوئی سود کا مال، غصب کا مال میرے پیٹ کا لقمہ تو نہیں بنا۔ رات کو حساب کر کے سوتے ہیں اور ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، کتابوں میں پڑھا، اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو رات کے سناٹے میں بھی ان سے غلطی کسی سے سرزد ہوئی ہوتی ہے، رب کی بارگاہ میں تو وہ سجدہ کرتے ہیں جس سے دن کو زیادتی کرتے ہیں، رات کو جب بستر پہ لیٹ کے قبر کا بستر یاد آتا ہے تو اسے منانے کی جستجو میں اس سے بات کر کے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، کہیں یہ میری رات آخری رات نہ ہو جائے۔ احباب ذی وقار، اس عنوان سے کتنی باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات عالیہ اس اعتبار سے موجود ہیں کہ جس میں حضور علیہ السلام نے اعمال کی طرف توجہ ارشاد فرمائی کہ اے میرے امتیو تم نیک اعمال کرو۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ کے استاد حضرت شقیق بلخی نے پوچھا تھا کہ بتا تو نے 30 سال میں میرے پاس کیا سیکھا؟ انہوں نے کہا پہلی چیز یہ سیکھی کہ مجھے مختلف قسم کے محبوب ملے، کوئی دنیا میں چھوڑنے والا تھا، کوئی مرض الموت میں چھوڑنے والا تھا، کوئی قبر تک کا ساتھی تھا، میں نے کسی سے محبت نہیں کی، میں نے اس محبوب عمل سے محبت کی جو قبر میں بھی ساتھ جائے گا، جو قبر میں بھی ساتھ جائے گا۔ پوچھا دوسرا کون سا فائدہ ہوا تجھے؟ انہوں نے عرض کی حضور میں نے دیکھا کہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، نفسانی خواہشات کی جانب بڑی تیزی سے بڑھتے ہیں۔ ہر بندہ، میں اپنے سے لے کر آپ تک کی بات کروں تو ہمیں اپنے دل کی خواہش پہ عمل کرنے کو بڑا جی کرتا ہے کہ جلدی سے اس پہ عمل کر لیا جائے۔ تو کہنے لگے حضرت حاتم اسم مگر میں نے یہ آپ کی بارگاہ سے سیکھا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہشوں سے روکا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بے شک جنت ہی ہم نے اس کا ٹھکانہ رکھا ہے۔ کہا حضور میں نے یہ سوچا کہ مجھے اپنی نفسانی خواہشات پہ عمل نہیں کرنا ہے بلکہ مجھے اپنی چاہتوں کو رب کی چاہتوں میں ڈالتے ہوئے اپنی خواہشات کے گلے پہ چھری پھیر کر اپنے رب کی چاہتوں پہ عمل کر کے رب کو راضی کرنے کے بعد جنت کا حقدار بننا ہے، مجھے جنت کا حقدار بننا ہے۔ یہ نفس امارہ
नफ्स की मुख्तलिफ अक़साम है, अगर मैं इस पे पढ़ गया तो बातें बहुत सारी रह जाएंगी। चूंकि मैं आज ही इस उन्वान को पाया इख्तिताम तक पहुंचाना चाह रहा हूं। अहबाब ज़ी वक़ार, नफ्स अम्मारा ये हमारे अंदर जो बैठा हुआ हमारे रूप में हमारा साथी शैतान है, ये कभी नेकी में हमें साथ नहीं देता, कभी अच्छाई में हमें आगे चलाने की कोशिश नहीं करता। हर वो बात हमसे डिमांड करते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल से दूर कर दे। आए इसकी चाहतों को ज़बा कर दें और इसकी चाहतों को रब की चाहतों पे कुर्बान करते हुए जन्नत के हकदार बन जाएं। फरमाया तीसरा, हजरत हातिम असम अर्ज करते हैं, हुजूर मैंने देखा हर आदमी दुनिया का मालो दौलत जमा करने और उसे जखीरा करने में मशगूल है, तो मैंने अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान को देखा, मा इंदकुम यलफदु व मा इंदल्लाहि बाकिन। सुनिए तर्जमा, फरमाया जो तुम्हारे पास है वो अनकरीब खत्म हो जाएगा, वो हो चुकेगा। जो तुम्हारे पास है, तवज्जो रखिए जरा, जो तुम्हारे पास है वो अनकरीब खत्म हो जाएगा, मगर जो तूने अल्लाह के पास भेज दिया वो हमेशा रहने वाला है। वो मालका मैंने देखा कि दुनिया मालो दौलत जमा करने के लिए बेकरार है कि मैं दौलत जमा कर लूं, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस आ जाए, मेरे पास आला कोठी हो, आला बंगला हो, आला गाड़ियां हो, मेरा नाम सुने लोग तो उनके दिल पे धाक बैठ जाए कि बंदा बड़ा मालो दौलत वाला है। अर्ज की हुजूर मैंने सुना, रब के कुरान में पढ़ा और आपकी बरकत से पढ़ा कि रब फरमाते जो तुम्हारे पास है ये अनकरीब खत्म हो जाएगा, जो मुझे दोगे वो खत्म नहीं होगा, हम बढ़ाते ही रहेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम का ये फरमान सुनिए, करीम आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जिसने एक खजूर अल्लाह की राह में सदका की, अल्लाह उसको बढ़ाता रहेगा। और कल क़यामत के दिन बाज लोग वो होंगे कि जिन्हें जब एक खजूर का अजर अता किया जाएगा तो उहद पहाड़ से भी ज्यादा अजर नसीब किया जाएगा। मेरे हुजूर का ये फरमान भी सुनिए, फरमाते माल मुख्तलिफ किस्म का है, एक वो माल जो तुमने पहन लिया ये बोसीदा हो जाएगा, एक वो जो तूने खा लिया ये ज़ाया हो जाएगा, एक वो जो तुम छोड़ के दुनिया से चले गए ये तेरे बुरा सा आपस में तरके की सूरत में तकसीम कर लेंगे। फरमाया तीनों मालों में तेरा क्या है, एक ही माल तेरा है जो तूने अपने हाथ से अपने रब की राह में सदका कर दिया है, वही माल तेरा है। अहबाब ज़ी वक़ार, हज़रत हातिम असम कहने लगे मैंने जब ज़माने को देखा और कुरान को पढ़ा तो मैंने ये नतीजा अक्स कर लिया और जिंदगी के लिए ये नुक्ता चुन लिया कि मैं अपने माल को जमा नहीं करूंगा बल्कि अल्लाह की राह में सदका करूंगा। अहबाब ज़ी वक़ार, हज़रत शकीक बल्खी के पूछने पर हज़रत हातिम असम ने अर्ज की हुजूर चौथा फायदा जो मैंने देखा वो ये था कि बाद लोगों के नजदीक शान और शौकत, इज्जत और शराफत कौमों की वजह से है। कोई कहता है मेरी फलां कौम है, मैं तो बड़ा आला हूं। कोई कहता है मेरे पास दौलत बड़ी है, मैं इसलिए बड़ा आला हूं, मैं बड़ा अक्लम हूं, बड़ा अफसल हूं। कोई कहता है मेरे पास फलां चीज है, मैं इसलिए अफसल हूं। कोई अपनी कसरत औलाद की वजह से फख्र करता है, कोई कसरत माल की वजह से फख्र करता है। मगर मैंने आपकी बरकत से जो रब के कुरान से सीखा वो ये था, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक आला वही है जो ज्यादा तकवे वाला है। हुजूर मैंने माल से मुंह मोड़ा, मैंने कसरत औलाद की ख्वाहिश से मुंह मोड़ा, मैंने दुनियावी जाहो जलाल से मुंह मोड़ा। हुजूर मैंने तकवे को इख्तियार किया। दुनिया में अगर ना भी मैं इज्जत वाला बना तो तकवा इख्तियार करने से रब की बारगाह में तो इज्जत वाला बन जाऊंगा। हुजूर ये मैंने चौथा फायदा आपकी बारगाह से हासिल किया। फिर अर्ज करते हैं जनाब हजरत हातिम असम अलैहिर्रहमा, हुजूर मैंने पांचवा फायदा ये देखा कि लोग दूसरे की बुराई बयान करते हैं, खूब ग़ीबत करते हैं, चुगलियों का शिकार करते हैं। मैंने देखा ये लोग किसी की बात होती है किसी और की मुखालफत क्यों कर देते हैं, ये क्या माजरा है कि लोग ग़ीबत का शिकार हो जाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, किसी की तारीफ को बर्दाश्त नहीं करते। तो मैं ये समझ गया
कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयत करीमा से मैंने ये समझा कि नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया, कि हमने उनमें से उनकी जिंदगी का सामान दुनिया की जिंदगी में बांट दिया है। मैं ये समझ गया कि मुझे किसी के खिलाफ बात नहीं करनी है, गीबत नहीं करनी है, क्योंकि बुनियादी वजह है हसद। और हसद तो तब हो कि अगर तकसीम करने वाले पे शिकवा हो। मैंने ये यकीन कर लिया कि ये दुनिया की दौलत तो रब ने जितनी जितनी जिसको चाहा है उतनी तकसीम कर दी है, लिहाजा अब मुझे इस पे हसद नहीं करना है, मुझे किसी की मुखालफत नहीं करनी है, क्योंकि जितना जिसको जो मिला वो रब ने दिया, मुझे जितना मिला वो रब ने दिया। मैंने कहा अब किसी के बारे में हसद नहीं करूंगा, इसलिए हसद नहीं करूंगा कि ये रब की तकसीम है, और रब की तकसीम पे हसद कैसा, रब की तकसीम से पे जलन कैसी, जब रब ने उसे भी दिया हमें भी रब ने दिया। तो अब मुझे किसी के हसद, किसी के बुग़्ज़ में और कदूरत में जलना नहीं है। अब आप जी वक़ार नबी करीम अलैहिस्सलाम का एक इरशाद जरूर यहाँ पे सुन लीजिए, बल्कि कबल उसके कि मैं हदीस आपको सुनाऊं ये सुन लीजिए। हसद किसको कहते हैं? किसी की नेमत को देखते हुए ये तड़प पैदा होना कि इससे ये नेमत छिन जाए और मेरे पास आ जाए, ये इसको कहते हैं हसद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल हसदु याकुलुल हसनाति कमा ताकुलुल नारुल हतब। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है, इस तरह हसद नेकियों को खा जाता है। क्या नुकसान कर लिया अगर मैं आपसे हसद करता हूं, आपकी दौलत से हसद करता हूं, आपके नाम से हसद करता हूं, आपकी शोहरत से हसद करता हूं, आपकी तालीम से हसद करता हूं, आपका क्या नुकसान है? नामा अमाल मेरा तबाह होता जा रहा है, नेकियां मेरी मिटती जा रही हैं, बद अमालियां मेरी बढ़ती जा रही हैं, गुनाह मेरे बढ़ते जा रहे हैं, नेकियां कम होती जा रही हैं। तो फिर मैं क्यों किसी से हसद करूं, क्यों किसी से हसद करूं? और रब की तकसीम पे क्यों मैं किसी की तकसीम पे, रब की तकसीम पे क्यों मैं किसी पे एतराज करूं? हज़रत हातिम असम कहने लगे हुजूर छठा फायदा जो मुझे आपकी सोहबत से हुआ वो ये था कि मैंने लोगों पर निगाह डाली तो वो एक दूसरे से मिलते थे तो किसी गरज से मिलते थे, किसी तलब से मिलते थे, किसी मकसद को लेकर एक दूसरे से मुलाकात करते थे। और अगर कोई किसी से दुश्मनी रखता था तो कोई ना कोई इसका सबब था, कोई ना कोई इसकी रीजन थी। मिलते थे तो गरज से, और अगर दुश्मनी थी तो वो भी किसी कदूरत और हसद और बुग़्ज़ की बुनियाद पर थी। मैंने देखा कि मैं किसको दोस्त बनाऊं और किसको अपना दुश्मन बनाऊं, तो मुझे कुरान से ये नूर मिला, इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा। बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है और तुम भी उसे दुश्मन समझो। मैंने कसम उठा ली कि मैं किसी अल्लाह के बंदे को अपना दुश्मन नहीं बनाऊंगा। मैंने ये कसम उठा ली किसी अपने मोमिन भाई को अपना दुश्मन नहीं बनाऊंगा, और ना मैं किसी की दुश्मनी करूंगा। मेरा दुश्मन भी शैतान है और मैं भी शैतान का दुश्मन हूं, क्योंकि कुरान ने फरमा दिया शैतान तुम्हारा दुश्मन है और तुम भी शैतान के दुश्मन बन जाओ। मैंने शैतान से दुश्मनी ली, शैतान से दुश्मनी ली, मुझे रब की दोस्ती मिल गई, मुझे रब की मोहब्बत मिल गई, मुझे रब से प्यार मिल गया, मुझे रब से अकीदत मिल गई। क्योंकि ये तो उसूल है, अगर आप किसी के दुश्मन के साथ दुश्मनी रखते हैं तो खुद ब खुद उसके दिल में आपकी मोहब्बत जन्म लेती है। शैतान रब का भी दुश्मन, रब के नबियों रसूलों का भी दुश्मन, और बुनियादी तौर पे तो वो हमारा दुश्मन है जिसने रब के सामने खड़े होकर कहा था, मालिक जिस आदम की वजह से तू मुझे जन्नत से निकाल रहा है, लानत का तोप मेरे गले में डाल रहा है, अब मैं इस आदम की औलाद को जन्नत में नहीं जाने दूंगा। रब ने फरमाया था जा थोड़ी चोटी का जोर लगा ले, जो तेरे हैं वही तेरे साथ जहन्नम में जाएंगे, जो वो मेरे हैं वो तेरे दामे फरेब में मुब्तला नहीं होंगे, हम उसे जन्नतों का वारिस बना देंगे। अहबाब जी वकार। और फिर आप जानते हैं शैतान ने कहा मुझे सामने से भी आने, फरमाया आ जाना, कहा पीछे से भी आऊंगा, फरमाया आ जाना, कहा दाएं से भी आऊंगा, फरमाया आ जाना, कहा हुजूर मालिक मुझे बाएं से आने की भी इजाजत दे दे, फरमाया आ जाना। जब फरमाया और कुछ मांग, कहा बहुत है, रब ने फरमाया तुझसे दो समतें रह गई, एक नीचे की समत रह गई, एक ऊपर की समत रह गई। दाएं से गुमराह करेगा, बाएं से करेगा, आगे से करेगा, पीछे से करेगा। जब मेरा बंदा गुमराह होगा अचानक उसे
में मेरा ख्याल आ जाएगा, सर सजदे में झुका के तौबा कर ली, मैं फिर भी माफ कर दूंगा, हाथ ऊपर को उठा के तौबा कर ली, मैं उसे फिर भी माफ कर दूंगा। हर तरफ बैठा मगर दो समतें भूल गया। फरमाया ये तुम्हारा दुश्मन है और तुम भी इसके दुश्मन बन जाओ। हंसते हातम असम अर्ज करते हैं, हुजूर मुझे 7वां फायदा ये हुआ, निहायत तवज्जो रखिएगा, 7वां फायदा ये हुआ कि मैंने देखा हर शख्स रोजी और माश की तलाश में काफी मेहनत और कोशिश करता है, हर वक्त ये तलब में रहता है कि मुझे कहीं से दौलत मिल जाए, माल हाथ आ जाए, रिज़्क़ की कसरत नसीब हो जाए, और इस सिलसिले में हलाल व हराम की तमीज भी नहीं करता, बल्कि मशकूक और हराम माल भी जो है वो जलीलो खार होकर हासिल करने की जुस्तजू करते। तो मैंने ये फैसला किया, कुरान से मुझे ये मिला, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। वह फरमाता है जितने भी जमीन पे चलने वाले हैं उनके रिज़्क़ का जिम्मा हमने ले लिया है। जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने रिज़्क़ का पीछा करना छोड़ दिया। इसका फायदा ये हुआ कि रिज़्क़ मेरे पीछे पीछे आने लगा। मैंने रिज़्क़ का पीछा छोड़ा, मैंने दौलत का पीछा छोड़ा कि जब मेरे मुकद्दर का रब ने मुझे देने तो मुझे इसके पीछे क्यों जाने, मुझे इसके पीछे क्यों भागने, मुझे इसकी तलब में क्यों जो है वो हलाल और हराम की तमीज को तरक कर ले। जब मैंने इस बात को तरक कर दिया तो फिर मैंने देखा कि रिज़्क़ मेरे पीछे पीछे आने लगा, क्योंकि इसका जिम्मा रब के जिम्मा करम पे था। अहबाब ज़ीबकर यहाँ पे अगर मैं ये जुमला कहूँ, आज हम मनसूबा बंदी के मामले से लेकर रहने सहने तक के मामला तक ये फिक्र रखते हैं, कहाँ से खाएंगे, कैसे गुजारा होगा, कैसे निजाम चलेगा। अहबाब ज़ीबकर ये इंसान है जो रिज़्क़ की तड़प में रहते हैं। क्या कभी आपने चींटियों को भी भूखा मरते देखे? क्या कभी आपने परिंदों को भी भूखा मरते देखे? क्या कभी आपने जानवरों को भी भूखा मरते देखे? वो तो खुदा इस शान का है, वो खुदा तो इतना बड़ा राज़िक है कि पत्थर के अंदर छुपे हुए कीड़े को भी रिज़्क़ का इत्तमाम करके वहां भी रिज़्क़ अता फरमाते हैं। और हम इसी रिज़्क़ के पीछे हलाल और हराम की तमीज को बोला बैठे हैं। कहा कि मैंने जब ये सुन लिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे रिज़्क़ का जिम्मा लिया है, तो मैंने कहा जब रब ने जिम्मा लिया है तो मैं फिर रिज़्क़ की फिक्र नहीं करनी है, वो जरूर अता फरमा देगा। हमने जायज तरीकों को चुना, हमने हलाल और हराम की तमीज की, ताकि हमें जो रिज़्क़ मिलेगा वो वही जो हमें पाक और तय्यब रब को महबूब होगा, रब वही रिज़्क़ अता फरमाएगा। अर्ज़ की हुजूर मुझे 8वां फायदा ये हुआ कि मैंने देखा हर शख्स किसी ना किसी पे भरोसा करता है। बहुत तवज्जो तलब बात है हुजूर, मैंने देखा हर बंदा किसी ना किसी पे भरोसा करता है। कोई कहता है मेरी जिंदगी का निजाम मेरी खिताबत पे है, कोई कहता है मेरी किराअत पे है, कोई कहता है मेरे मदरसे पे है, कोई कहता है मैं मस्जिद का इमाम हूं, मेरी जिंदगी का निजाम यूं चल रहा है, कोई कहता है दुकानदारी है उस पे सारे का सारा भरोसा है, कोई कहता है प्रॉपर्टी डीलर हूं सारा निजाम इसी पे है। कोई किसी पे भरोसा करता है, कोई किसी पे भरोसा करता है, किसी को माल पे भरोसा, किसी को सल्तनत पे भरोसा, किसी को हुकूमत पे भरोसा, तो किसी को मुलाजमत पे भरोसा। मैंने जब कुरान पढ़ा वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अम्रिही कद जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन कदीरा, मैंने पढ़ा कि जो अल्लाह पर भरोसा करे उसे अल्लाह ही काफी है, जो अल्लाह पर भरोसा करे उसे अल्लाह ही काफी है। बेशक अल्लाह अपना काम पूरा करने वाला है, बेशक अल्लाह हर चीज का कादिर है, हर चीज पे रब्बे कायनात कादिर है। अहबाब ज़ीबकर वो अर्ज करने लगे हुजूर मैंने किसी पे भरोसा करना छोड़ दिया, मैंने रब पे भरोसा रखा, और मुझे ये यकीन कामिल है कि मैं रब पे भरोसा रखूंगा तो मेरा रब मुझे कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगा। हुजूर मैदान जंग से वापस पलट रहे थे, एक दरख्त के ऊपर तलवार को लटाया, ईंट का सरहाना बनाया, हुजूर माहौल इस्तराहत हो गए। एक काफिर आया, उसने देखा हुजूर सो रहे हैं, हुजूर की तलवार को पकड़ा, यूं हाथ में लिया तो वार करने के लिए जब वो लपका तो हुजूर बेदार हो गए। जब हुजूर ने अपनी मुकद्दस चश्मैने करीमैन को खोला तो कहा ए मोहम्मद बता अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। हुजूर मुस्कुरा के फरमाने लगे मेरा खुदा बचाएगा। जब इतनी बात कहना थी उसके बदन पे कपकपी तारी हुई, हाथ से तलवार छूट के गिर गई। हुजूर ने तलवार को पकड़ा, फरमाया बता अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा।
का कोई भी बचाने वाला नहीं है। आपने फरमाया जा हम तुझे रब की रजा के लिए छोड़ देते हैं। रब पे तवक्कुल किया जाए, रब पे भरोसा रखा जाए। अहबाब जीवा खल फिर रब कभी जाया नहीं होने देता। आप जानते हैं हजरत हाजरा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर बेआब हो गया। ये सफा की पहाड़ी पे जब हजरत सैयदना इब्राहिम जाने लगे, 3 मरतबा पूछा हुजूर क्यों छोड़ के जा रहे हो, जवाब नहीं दिया। चौथी मरतबा कहा क्या रब का हुक्म तो नहीं? तो हजरत इब्राहिम ने यूं सर हिलाया। जब इतनी बात देखना थी हजरत हाजरा की तो फौरन तड़प के कहने लगी अगर ये रब का हुक्म है तो फिर हमें रब का पे भरोसा है कि वो हमें कभी जाया नहीं करेगा। फिर देखा जमाने ने बेआब हो गया इलाका, कैसी रौनकें लगी हुई हैं, कैसी बहार है। सारे जमाने के पानी खुश्क होते जा रहे हैं मगर आबे जमजम का पानी सारा जमीना पीता है फिर भी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जो अल्लाह पे भरोसा करता है फिर अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता है। अहबाब जी वकार, आज के इस बयान में ये 8 निकात मैंने निजात के लिए आपको पेश किए जो कुरान के दामन से थे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के दामन से थे। आज कुछ बातें मैं आपसे बयान से हटकर करना चाह रहा हूं, इसलिए जो 5 मिनट पीछे बचे हैं मैं आपसे वो अर्ज करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि पिछले साल की तरह इस मर्तबा भी अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद में हम तरबियती एहतिकाफ का एहतमाम कर रहे हैं। मुंतज़िम अहबाब की सरपरस्ती में यहाँ पे इंशाल्लाह अगले जुम्मे को एहतिकाफ का आगाज होगा, 10 रोजा सुन्नत एहतिकाफ। अब आप जो पिछली मर्तबा बैठे थे वो उसकी बरकतें जानते हैं। अब आप एहतिकाफ पे बैठने की कोशिश कीजिए। एक एक दिन एक एक रात पे अल्लाह ताला एक एक हज का सवाब अता फरमाता है। एक दावत तो ये। दूसरी बात ये कि दौरान एहतिकाफ नमाज ज़ोहर के बाद 2 से लेकर 3 बजे तक हमारी एक क्लास होगी जो अवामुन नास के लिए होगी, बाहर से आने वाले अहबाब के लिए भी होगी। आले मोहल्ला आले इलाका से ये अर्ज है कि एहतिकाफ न बैठ सकें तो आप हमारी ज़ोहर के बाद 1 घंटे की क्लास को जरूर अटेंड कीजिए, इंशाल्लाह उसकी बरकतें भी आपको देखने को मिलेंगी। तीसरी बात कुछ हम अपनी दीनी जो एक्टिविटीज हैं उनके हवाले से आपके सामने रखना चाह रहे हैं। आप वाकिफ हैं कि ये पीछे गली में इसी मोहल्ले में आपके सामने है जामिया सईदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अज़ीमुश्शान इमारत। इस एतबार से अर्ज करना चाहूंगा यहाँ पे हमारे कसीर तादाद में अराकीन भी मौजूद हैं, मुआविनीन भी मौजूद हैं जो इन सारी बातों के गवाह हैं। 2009 5 अक्टूबर में हम कसम पुरशी के आलम में जामिया का आगाज कराई की एक इमारत पे कर रहे थे और फिर हमने कुछ अरसे के बाद ये रंगमल मोहल्ले में एक प्लाट खरीदा। अल्हम्दुलिल्लाह ताला उसकी रकम भी अदा की और फिर उस पर तामीरात का सिलसिला भी हुआ जो कि आपके सामने है। 2009 5 अक्टूबर से लेकर अब तक तकरीबन 7 साल 8 माह हो गए हमें खिदमत दीन के इस शोबे में काम करते हुए कि जो दरसो तदरीस का शोबा है और हुजूर की उम्मत को जो है वो नूरे ईमानी से मुनव्वर करने का शोबा है। इस सिलसिले में 930 के करीब तालिबात हमारे इदारे से फारग तहसील हुई। ये एक बहुत बड़ी तादाद है। 930 तालिबात हमारे इदारे से फारिग हुई अल्हम्दुलिल्लाह ताला। इसी एतबार से ये भी अर्ज करना चाहूंगा कि 200 से ज्यादा तालिबात की जामिया सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में इन 7 साल 8 माह में किफालत का फरीजा सर अंजाम दिया गया। जो गरीब नादार यतीम बच्चियां थी उनकी कुल्ली तौर पे किफालत का एहतमाम अल्हम्दुलिल्लाह 200 के करीब जो है वो तालिबात का किया गया। ये 930 में से 200 वो थी। इस सारे प्रोसेस में जो आपके सामने रखा है तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा रकम, ये मेरे पास सारे के सारे हिसाब बाय रिटर्न मौजूद हैं और जो है वो ऑथेंटिक एतबार से मौजूद हैं। तकरीबन 1.25 करोड़ से कुछ ज्यादा रकम हमारे मदरसे में जो क्लासेस थी उन पे सर्फ हुई। जो हमने प्लाट खरीदा और उस पे 4 मंजिला इमारत जो आपके सामने है आप देख सकते हैं, तकरीबन 1 करोड़ रुपया
پلاٹ اور اس کے اوپر جو کنسٹرکشن کی گئی اس پہ خرچ آیا، یعنی تقریباً ہم 7 سال 8 ماہ میں 2.25 کروڑ روپے اللہ کے فضل و کرم سے شعبہ خدمت دین میں خرچ کرنے میں کامیاب ہوئے الحمدللہ تعالی۔ ظفروال میں جامع مسجد فاطمہ محلہ بٹا سے لے کر تقریباً نجی سطح پہ ہماری 4 شاخیں چل رہی ہیں، 4 جگہ پہ ہمارے جو ہے وہ نجی سطح پہ چھوٹے چھوٹے ادارے کام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ جامع مسجد فاطمہ میں بھی باقاعدہ طور پہ الحمدللہ 4 سال سے وہاں پہ ہم خدمت دین کا شرف حاصل کیے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ بچیوں کا ادارہ جو تھا کئی سالوں سے بند تھا، الحمدللہ ہم اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور چلا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ تقریباً 12-13 کے قریب مختلف دیہاتوں میں اور مختلف گاؤں میں ہماری برانچز کام کر رہی ہیں، جن میں ہمارا خرچہ تو تقریباً معمولی سا ہوتا ہے، کوئی زیادہ نہیں ہوتا، کہ وہاں ہم نے اسی گاؤں کی جو ہمارے پاس پڑھ کے گئی بچی، ہم نے اس کو وہاں پہ ٹیچر رکھا، کسی ایک بیٹھک پہ انتظام کیا اور وہاں پہ ہم نے مدرسے کے چلانے کا اہتمام کیا۔ 12-13 وہ ذیلی شاخیں ہماری کام کر رہی ہیں الحمدللہ۔ پسرور اور چونڈے کے درمیان میں لپے والی ایک گاؤں آتا ہے، برلبے سڑک، وہاں پہ 12 مرلے جگہ کا اہتمام کر کے الحمدللہ وہاں پہ تعمیر کا کام شروع ہے بحمدہ تعالی، اور وہاں پہ 2 منزلہ ہمارا پروسیس ہے، تقریباً 55 لاکھ روپیہ اس کا تخمینہ لاگت ہے۔ آپ کو ایک اور خوشی کی بات بتاتے ہیں، جب یہاں پہ انتظامیہ کمیٹی سے مشورہ کر کے ہم نے مدرسے کا آغاز کیا چھت پہ، اور پھر انہی سے مشورہ کرنے کے بعد ہمیں ذرا اس کو وینڈ اپ کرنا پڑا، تو انہی کے مشورے کے بعد الحمدللہ تعالی ابھی ہم یہ جنڈیالہ روڈ کے اوپر 6.5 کنال جگہ ہم نے ایک عظیم الشان ادارے اور یونیورسٹی کے لیے خریدی ہے، اور الحمدللہ جس کا انتقال ابھی چند دن قبل ہوا ہے۔ 6.5 کنال جگہ الحمدللہ تعالی وہاں پہ ہمارا ایک بہت بڑا ادارہ بنانے کا ارادہ ہے، اور اس کا تخمینہ جو ہم نے لگوایا تھا تقریباً کوئی 22 کروڑ روپیہ تقریباً اس کا تخمینہ لاگت ہوگی اس یونیورسٹی کے لیے، اور اس کا نام بھی ہم سلیکٹ کر چکے ہیں، بہت جلد انشاءاللہ ہم وہاں پہ کام کا ارادہ لیے بیٹھے ہیں۔ یہ تعارف کروانا آپ کو مقصود تھا۔ میں 1000 بار بھی کہوں کہ آپ ادارے سے تعاون کریں تو یقیناً جس کو اللہ توفیق دے گا اسی نے کرنا ہے، یہاں پہ میں نے اپیل نہیں کرنا ہے، مگر یہ آپ کے سامنے معاملہ رکھ دیا۔ سارے کے سارے ہمارے جو دینی معاملات ہیں وہ تقریباً یہ 4 منٹ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اگر آپ اس پہ مطمئن ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یار یہ کام آگے بڑھنے چاہیے، یہ کام چلنے چاہیے، حضور کے دین کے احیاء کے لیے کوشش ہونی چاہیے، تو پھر آئیں ہمارے دست و بازو بن جائیں۔ اس کے بے شمار شعبے ہیں، آپ اگر چاہیں تو 100 روپے ماہانہ بھی دینے کی اہلیت رکھتے ہیں تو آپ فقیر سے رابطہ کر لیں۔ ہمارے یہاں پہ جو منتظم ہیں تقریباً سب کے ناموں سے آپ واقف ہیں، ان سے کسی سے رابطہ کر کے آپ ہمارے اس کام میں ہمارے دست و بازو بنیے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور اور حضور کی بارگاہ میں ہم عرض کر سکیں کہ حضور کچھ ہم نے اپنے آپ کے دین کی خدمت کے لیے بھی قربانیاں پیش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ اتنا عرض ضرور کروں گا، تنہائی کے لمحات میں ہمارے ان سارے کے سارے جو پروجیکٹ ہیں ان کی کامیابی کی ضرور دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خدمت دین خلوص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَبَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔